Ten eerste wil ik Marcus zijn ouders bedanken om mij de kans te geven om dit te kunnen praten over hem. Marcus குடும்பத்திற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்காக. Voor 3 schooljaren brachten we meer dan 540 schooldagen samen door. Dat is tussen de 3.000 en 4.000 uur. In al die uren dat ik met hem op school zat, hebben wij alleen maar gelachen. We hebben nooit ruzie gehad. In elke foto en video die wij van Marcus hebben, zie je hem lachen of glimlachen. Er is geen foto waarin hij niet lacht of glimlacht. Marcus zat altijd vol met energie en dat maakt het gezellig voor iedereen rond hem. Hij was iemand met wie hij makkelijk bevriend raakte en bij wie iedereen zich welkom voelde. Dat is een eigenschap die niet veel mensen hebben, maar Marcus had het wel. மார்க்கஸோடு இருக்கிற ஃபோட்டோக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தால் எல்லாத்தையும் சிரித்த முகத்தோடு தான் இருப்பார். சிரிப்போடு இருக்கிறத பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அநேகரை நண்பராக்குவார். இதுதான் அவருடைய தனி சிறப்பு. அதை என்னால் மறக்க முடியும். Het is moeilijk om te geloven dat wij geen nieuwe herinneringen meer met Marcus zullen maken. Maar we zijn dankbaar voor alle, en daarmee bedoel ik letterlijk alle momenten die wij samen met Marcus hebben mogen beleven. மார்க்கஸ் எங்களுடைய இல்லை என்று சொல்றது என்னால் நம்ப முடியாமல் இருக்குது. ஆனாலும் எல்லா நல்ல சந்தோஷமான நிகழ்வுகளுக்காகவும் நான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன். Bedankt voor alle mooie momenten, Marcus. Er zijn veel dingen om op te noemen, maar we hebben niet genoeg tijd. Ik kan uren praten over jou en het gaat alleen positief zijn. Ik ben dankbaar nogmaals voor elke seconde dat wij door hebben gebracht. Wij gaan jou heel veel missen. Niemand hier gaat jou vergeten. Wij allemaal houden van jou. Rustig, onze broer. மார்க்கஸ் உன்னை குறித்து பேசணும்னு சொன்னால் மனத்தியாளங்கள் காணாது. எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட நேரம் குறியீடு இருக்கிறபடியினால மார்க்கஸ் நீ தந்த நேரங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன். நாங்கள் யாரும் உன்னை மறந்து போக மாட்டோம். உன்னுடைய நினைவுகள் எப்போவும் உங்களுடைய இதயத்தில் ஆளாமல் அழியாமல் பதிந்து கொண்டிருக்கிறது. நன்றி. Dames en heren, ik wil eerst iedereen bedanken die dan hier is, aan de familie van Marcus, dankjewel. Marcus குடும்பத்தில் இருக்கிற நன்றிகள், வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். Voor mij is het een zeer emotioneel moment en met de kracht van de Heilige Geest hoop ik elke woord correct te kunnen behandigen aan jullie. பரிசுத்தாவின் உதவியானவருடன் நான் உங்கள் மத்தியிலே பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். எனக்கு இது மிகுந்த துக்கமாக இருக்குது. Amen. Ten eerste, ik wil een klein beetje vertellen over ons geloof. Het christendom bestaat uit 3 grote woorden. முதலாவது நான் என்னுடைய நம்பிக்கையை குறித்து சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கிறிஸ்தவம் மற்றும் 3 பெரிய வார்த்தைகளை அடங்கியிருக்கிறது. En die bestaat uit geloof, hoop en liefde. விசுவாசம், நம்பிக்கை, வாழ்வு. En dat is iets wat Marcus elke dag heeft getoond aan iedereen, aan zijn naasten en aan zijn vrienden. அவர் மார்க்கஸ் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு இதைத்தான் சொல்லிக் கொள்வார். Die korte momenten en zo, die zijn niet zo heel belangrijk. Het enige wat telt is dat Marcus elke dag, van begin tot in zijn slaap, elke dag aan iedereen toonde dat hij een christen was. Dat hij toonde dat hij die 3 componenten in zich had voor de rest van zijn leven. மார்க்கஸ் எந்த நேரமும் குறுகிய நேரங்களை தவிர மிக அதிகமான நேரங்கள் தொடக்கத்தில் இந்த முடிவு வரைக்கும் இந்த 3 புள்ளிகளை தான் அழுத்தமாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். En dat is waarom ik voor de rest van mijn leven aan jou dankbaar ga zijn, mijn broeder. அதனால் பிரதர் என்னுடைய வாழ்க்கை பூராக நான் வாக்கு நம்பிக்கையுள்ளவனாக இருப்பேன், நன்றி உள்ளவனாக இருப்பேன். Ik hoop oprecht dat je nu rust hebt in je leven. En ik wil aan iedereen ook vertellen, hij is nu bezig in zijn 40 dagen op zoek naar een plek in de hemel. அவர் இப்போ 40வது நாட்களாக தன்னுடைய பயணத்தில் ஆயத்தமாக இருக்கிறார், பரலோக பயணத்தில் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார். En zijn 40ste dag is op een heilige zondag. அந்த 40ஆம் நாள் வந்து ஒரு புனித ஞாயிற்றுக்கிழமையில முடிவடைகிறது. De dood is een begin van een heel ander hoofdstuk, een begin van vol vrede.
En zijn 40ste dag is op een heilige zondag. Dus ik wil iedereen aanmoedigen. Blijf bidden voor Marcus. Blijf hem in uw gedachten hebben. En alsjeblieft, want Marcus was een perfecte ziel. Dat is wat Jezus ons heeft beloofd. அவருடைய 40வது நாள் முடிவடைகிறது. அந்த புனித ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இருக்கிறபடியினால உங்கள்கிட்ட அன்பாக கற்றுக்கொள்கிற மார்க்குஸுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்காகவும் அவருடைய ஆத்மாவுக்காகவும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். Dus nogmaals aan de familie van Marcus, ik wens jullie oprechte sterkte in deze moeilijke tijd. Marcus was een geliefde persoon voor al deze mensen hier. Nogmaals, door die 3 componenten die hij had, geloof, liefde en hoop, dat is wat zoveel mensen hier naar hier heeft gebracht. விசுவாசம், நம்பிக்கை, ஜீவன் இந்த 3 புள்ளிகளை தான் மார்க்குஸ் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார். பாருங்க, இவ்வளவு நண்பர்கள் விசுவாசிகள் வந்திருக்கிறாங்க. குடும்பத்துக்கு நான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன். அருமையான மகனே வாழ்க்கையில் நடத்திக்கிறீங்க, கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்குள்ள நடத்திக்கிறீங்க. அவர் அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தியிருக்கிறார். En nogmaals Marcus, ik voel dat dit mijn laatste woorden voor jou zijn. Dankjewel voor alles wat je voor iedereen hebt gedaan. Dankjewel voor hetgene wat je voor mij hebt gedaan. Je hebt mij persoonlijk dichtergebracht bij Jezus en dat is de grootste cadeau die iemand mij ooit kan geven. Dankjewel en we zien elkaar aan de andere kant met Gods wil. மார்க்குஸ் என்ற கடைசி வார்த்தைகளை நான் உனக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். நீ எனக்கு தந்த இந்த பிரசன்ட்டுக்காக நன்றி. இந்த 3 வார்த்தைகள் என்னுடைய இதயத்தில் பாய்ந்திருக்குது. உன்னோட பழக கிடைத்த நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். நன்றி மார்க்குஸ். Nogmaals, dankjewel iedereen en dat ik deze kans heb gekregen om te spreken voor iedereen. Dank jullie wel. உங்களுக்காக நன்றி. இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த குடும்பத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். மறுபடியும் என்னுடைய நன்றி. Jullie wel. Beste familie en vrienden. Ik zou allereerst toespreken. Het is op ons pad terechtgekomen. Hoewel ik weet dat je nu op een betere plek bent dan deze wereld, vind ik het lastig dat je nu even van ons gescheiden bent. Op een dag gaan we elkaar weer terugzien. Die zekerheid hebben we door het geloof wat jij aan ons toont. Die zich aansloot om bongo's te spelen. Verfijnd en gepassioneerd speelde je mee. Na de bongo's hielp je mee met het bedienen van het geluid. Het was duidelijk te zien op naar iedereen van onze gemeente. Dit was prachtig omdat onze jongeren geraakt heeft. Jouw karakter straalde namelijk kracht uit. Kracht wat mij en de groep hoop gaf. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst. Wij zijn er toch. We hebben elkaar. We doen het voor God. Zoals we in het eerste lied zongen, als een Johannes, was jij letterlijk een Johannes. In de kersttoneelstukken waar wij samen in acteerden, vervulde jij de rol van Johannes. Dit kan geen toeval zijn. De eigenschappen van een discipel had jij namelijk ook in je. Je had een discipline van een uitzonderlijk niveau en liet dat zien door onvoorwaardelijk je werk uit te voeren in de kerk. Jouw meest bijzondere bediening was het vertellen over Jezus aan de mensen in jouw directe omgeving. Je bracht hen ook naar de kerk. Je bekommerde je om anderen en had als doel voor ogen dat zij de weg van Jezus volgden. Jij hebt hun de ultieme bewijs dat de Heer Jezus leeft. Na het afronden van repetities van ieder toneelstuk vroeg ik je via WhatsApp of je veilig thuis was aangekomen. Je zei dat jullie veilig thuis waren aangekomen. Ik bedankte je voor het meehelpen. Je zei dat is graag gedaan. We doen het voor God, dus met plezier. Nu hoef ik niet te vragen of je veilig bent aangekomen. We weten dat je veilig bent aangekomen bij de Heer Jezus Christus. Je hebt je rust nu in Hem gevonden. We gaan je weer terugzien, Marcus. Met deze woorden wil ik het graag afsluiten. Marcus, God is working in you. En zoals op een van de bloemlinten staat, zeggen we nu, God has always worked in you. Ik ga je missen, Marcus. Leuk.
இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே பேசப்பட்ட அந்த உரையை நான் இப்பொழுது தமிழில் நான் வாசிக்கிறேன். மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அன்பான குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும், முதலில் மார்க்கஸை பற்றி சில வார்த்தைகள் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மார்க்கஸ் எங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய அர்த்தமுள்ளவராக இருந்தார் என்பதை முழுமையாக சொல்ல ஒரு உரை மட்டும் போதாது. அதனால் அவரை பற்றிய அழகான நினைவுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் வழக்கமாக மார்க்கஸுடன் டச் பாஷையிலே பேசியதால் இந்த வார்த்தைகளையும் டச் பாஷையிலே பார்த்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் கூறியவற்றை பின்னர் என் தகப்பனார் தமிழில் உங்களுடன் பார்த்துக் கொள்வார். மார்க்கஸ், நான் இன்று இங்கே நின்று இவ்வாறு உங்களிடம் பேசுவேன் என்று ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை. இது எங்கள் வாழ்க்கை பாதையில் வந்த ஒரு நிகழ்வாகும். நீ இப்போது இந்த உலகத்தை விட்டு சிறந்த இடத்தில் இருக்கிறாய் என்பதை நான் அறிந்திருந்தாலும் சிறிது காலத்துக்கு நீ என்னிடமிருந்து பிரிந்திருப்பது எனக்கு மிகவும் கடினமாயிருக்கிறது. ஒரு நாள் நாம் மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்போம். நீ எங்களுக்கு காட்டிய விசுவாசத்தின் மூலம் அந்த நிச்சயத்தையும் நாம் பெற்றிருக்கிறோம். பொங்கோ வாசிப்பதற்காக எங்களுடன் இணைந்த அந்த இளம் சிறுவன் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறான். மிகுந்த நேர்த்தியுடனும் ஆர்வத்துடனும் நீ வாசித்த பொங்கோ வாசித்த பிறகு ஒளி அமைப்பை கவனிப்பதிலும் நீ உதவி செய்தாய். இதிலிருந்து நீ உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பெற்றாய் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது. மேலும் நீ எதை செய்தாலும் எங்கள் சபையில் உள்ள அனைவரிடமும் எப்போதும் மரியாதையுடன் நடந்து கொண்டாய். அதை வெளியிலிருந்து பார்ப்பது மிகவும் அழகாக இருந்தது. ஆனால் இறுதியில் எங்கள் இளைஞர்கள் அனைவரின் இதயத்தை தொட்டதும் உன் உள்ளார்ந்த குணமே. உன் குணம் வலிமையை வெளிப்படுத்தியது. அந்த வலிமை எனக்கும் எங்கள் குழுவிற்கும் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்ற நம்பிக்கையை அளித்தது. நாம் இருக்கிறோம், நாம் ஒருவருக்கொருவர் இருக்கிறோம், நாம் இதை தேவனுக்காய் செய்கிறோம். நாம் இப்போது பாடிய ஒரு யோவானை போல என்ற பாடலை போலவே நீ உண்மையிலே ஒரு யோவானாக இருந்தாய். நாம் இணைந்து நடித்த கிறிஸ்துமஸ் நாடகங்களில் நீ யோவானின் பாத்திரத்தை ஏற்றாய். இது ஒரு தற்செயலான விஷயம் அல்ல. ஏனெனில் ஒரு சீடனின் குணாதிசயங்கள் உன்னிடமும் இருந்தன. அசாதாரணமான ஒழுக்கமும் அர்ப்பணிப்பும் உன்னிடம் இருந்தது. அதை தேவாலயத்தில் உன் பணியை எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் உண்மையுடன் செய்து காட்டினாய். உன்னை சுற்றி இருந்த மக்களிடம் இயேசுவை பற்றி கூறுவதே உன் மிக சிறப்பான ஊழியமாயிருந்தது. அவர்களை நீ தேவாலயத்துக்கு அழைத்து வந்தாய். நீ மற்றவர்களை பற்றி அக்கறை கொண்டிருந்தாய். அவர்கள் இயேசுவின் வழியை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே உன் நோக்கமாக இருந்தது. மார்க்கஸ், நீ அவர்களுக்கு அந்த வழியை காட்டிவிட்டு இப்போது எங்களுக்கு முன்னதாக சென்று விட்டார். நீ இந்த வாழ்க்கையில் நடந்த முழு பயணமும் கர்த்தராகி இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்காக
மிகப்பெரிய சாட்சியாக அது இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாடகத்தின் ஒத்திகையும் முடிந்த பிறகு நீ பாதுகாப்பாக வீட்டை அடைந்தாயா என்று நான் வாட்ஸ்அப்பில் உன்னிடம் கேட்பேன். நீங்கள் பாதுகாப்பாக வீட்டை அடைந்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லுவாய். உன் உதவிக்காக நான் உனக்கு நன்றி தெரிவித்தேன். அதற்கு நீ அது மகிழ்ச்சியுடன் செய்தது. நாம் அதை தேவனுக்காய் செய்கிறோம், அதனால் அதை சந்தோஷத்துடன் செய்கிறோம் என்று சொல்லுவாய். இப்போது நீ பாதுகாப்பாக சென்றடைந்தாயா என்று நான் கேட்க வேண்டியதில்லை. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் நீ பாதுகாப்பாக சென்றடைந்தாய் என்பதை நாம் அறிவோம். இப்போது அவரிடத்தில் நீ உன் இளைப்பாறுதலை கண்டறிந்திருக்கிறாய். மார்க்கஸ், நாம் உன்னை மீண்டும் சந்திப்போம். இந்த வார்த்தையுடன் என் உரையை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். மார்க்கஸ், தேவன் உன்னில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ஒரு மலர் வளையத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளை கூட இப்போது நாம் இவ்வாறு சொல்லுகிறோம். தேவன் எப்போதும் உன்னில் கிரியை செய்திருக்கிறார். மார்க்கஸ், நான் உன்னை மிகவும் நினைவு கூறுவேன். அருமையான ஒரு உரை, கரங்களை தட்டி அந்த உரைக்காக நன்றி சொல்லுவாங்க.